नमस्कार मु सुप्रिया मे 31 तारिख प्रतिवर्ष आम विश्व तमाखु मुक्त दिवस पालन करिताउ। स्वास्थ्य प्रति केते विपद रही से संपर्कित सचेतनता कार्यक्रम हुए एवं तारी आधार प्रत्येक वर्ष गोटे थीम रुहे गोटे वार्ता रुहे जहाँ उपरे आमे आगामी वर्ष पर्यंतर खसड़ा प्रस्तुत करा जाए पॉलिसी मेकर ता उपरे चिंता करती कोठी भूल त्रुटि रहुची से संपर्क रे कुहा जाए एवं ए वर्ष मे 31 तारिख रे जतबे आमे दिवस पालन करछु तार ठीक अव्यवहित पूर्वरु आमर जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6तम सर्वेक्षण रिपोर्ट आसी सारी एवं तारी आधार मध्य ए वर्षर विश्व तमाखु मुक्त दिवस गुरुत्व आहुरी बढ़ी जाउची कारण आम पाखरे गोटे डाटा रही जहां नहीं आम चर्चा करि परिबा। ए संपर्कित चर्चा रे आम अनेक समय रे डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली सहित कथा हेई थाउ कारण से दीर्घ वर्ष धरी ए संपर्कित काम करूचंती तो तांकरी संगे ही आम आलोचना करबा ए संपर्क रे आम सहित अच्छा डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली सामाजिक कर्मी जे सलाम जिंदगी अनुष्ठान सहित सलाम जीवन अनुष्ठान सह जोड़ी ही रहिचंती एवं से तांकर काम जारी रखिचंती। इमरान बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। जेतेबेले नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। ए दिवस जेतेबेले आमे पालन करू से समय गोटे आम आगे चिंता थाए आगामी समय आशंका को लेकर आम रही थाउ आज दिन में आपनकर मन को कौन आसुची प्रतिक्रिया प्रारंभिक दियंतु तापर आमे आगो को बढ़िबा। बहुत बहुत कृतज्ञता आज दिन रे विश्व तमाखु वर्जन दिवस रे आपण सबु वर्ष आलोचना करंती ए वर्ष भी आलोचना रखिछंती लोकन को सचेतन करबा पई आपण दीर्घ वर्ष धरी की काम करी आछंती। आज विश्व तमाखु वर्जन दिवस सारा विश्व रे पालन होउची यारी भितरे आम देश भारत रे मध्य एवं आम राज्य ओडिसा रे मध्य पालन होउची एवं आम राज्य रे एवं आम देश रे এই দিবসটি পালন করিবার महत्व বা आवश्यकता बहुत अधिक अच्छी कारण डेटा तो आसिलानी आपण कहउछंती किंतु जो डेटा भी आसुची ताकू मु मना करू नहीं किंतु वास्तव फील्ड रे जेतबेले हम भी काम करूछु आउरी अन्य प्रकार गोटे भिन्न कहानी देखुछु भिन्न वास्तवता को मध्य देखुछु ये सब को नहीं आलोचना करिबु किंतु आज जो दिवस रे जहाँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ थीम देइछंती जहाँ आपण कहउछंती से थीम को यदि मु टिके व्याख्या करबी से व्याख्या हले या हबो कि निकोटिन एवं तमाकू जातीय द्रव्य को जो ग्लैमराइज करिकी मिथ्या विज्ञापन करिकी विशेषकर युवपीढ़ी माननकू नुआ पिला माननकू छोट पिला माननकू ग्राहक माननकू आकर्षित करिया पई मिथ्या तथ्य दियाई सोशल मीडिया टू नहीं विभिन्न जगह प्रचार प्रसार कराउची ताकू लोकलोचन को आनिबा एइटा होची गोटे बड़ एजेंडा ए वर्षर जोटा आपण कहउछंती वर्ष तमाम खसड़ा प्रस्तुत करबा एवं आमे से भरिया व्यक्ति विशेष उनको साहाय्यर मध्य हाथ बढ़ाइबा जो माने तमाकू जातीय द्रव्य सेवन अभ्यस्त किंतु छाड़िया पई चाहूचंती विभिन्न समस्या से माने भोगुछंती किंतु छाड़ी पारु नाहंती तेणु मोटामोटी भाव रे आमे तमाकू एवं निकोटिन रो हानिकर जो हार्मफुल इफेक्ट अछि ता विषय रे सठिक जनजागरण आमे युव समाज भितर साधारण लोकंग भितर गोटे वास्तव चित्र तैयारी करिवार ए वर्ष रे मते लागुची हम पई गोटे यथेष्ट सुयोग अछि एवं जो प्रसंग को आपण माने दीर्घ वर्ष धरी उठेई आसुचंती जे वास्तविक भाव रे जे प्रचार प्रसार विज्ञापन केमती करा जाउची विज्ञापन किए करूची कहा द्वारा केमिति करा जाउची तार प्रभाव कोन रहउची एक आकुरिकरी बराबर आपण माने कहि आछंती तो एथरो जो थीम टी रहिची अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन और टबाको एडिक्शन ये पूरा ता सहित जोड़ी हेकि रहिची जे ये होची सही कथा जो कथा को हमें बारंबार हैमर करूछु जे आपण विज्ञापित कहा द्वारा करूचंती एवं को कथा को विज्ञापित करूचंती ए कथा जतबे आसुची आपण हम राज्यर स्थिति देखिचंती देशर स्थिति देखुचंती तब आपण वार्ता रखिबा WHO गोटे वार्ता रखिबा और ताको तृणमूल रे काम रे लगेबा पई समस्ते सबु स्टेक होल्डर मानकर जो भूमिका रहबा कथा ताको आपण केमती देखंती एवं सेथिरे जो ताळमेळ रो अभाव रहिछि जो व्यवधान रहउची ताको आपण केमती देखंती जदि आजिर प्रसंग जोटा WHO रो थीम अछि से थीम को जदि आधारित मु जदि कथा कहबी बड़ बड़ विज्ञापन लागिबो कहा पई लागिछि
ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉସ୍କେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୋ କଲ୍ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଜ୍ଞାପନ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟୋବାକୋ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି କରାହଉଛି କି ସାଧାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଢଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲି, ଯେମିତି ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ନା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଆମେ WHO କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କର। ତେଣୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରି କହୁଛୁ ସାଧାରେ ବି ବାଧା, ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ସାଧା ପାନ ମସଲା କହିକି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଚୁଇଂ ପାନ ମସଲା ଇଜ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ପାନ ମସଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହବ, ଏତେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଲେଖା ହବ, ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଢି ବି ପାରିବନି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପଢି ପାରିବନି, ପଢି ପାରିଲେ ବି ବୁଝି ପାରିବନି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ପୁରା କଲରଫୁଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡରେ ବଡ ବଡ କରିକି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିବ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏଇ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ପାନ ମସଲା କୁହ, ଗୁଟଖା କୁହ, ଯାହା ବି କହୁଛ କୁହ, ତମାଖୁ ନିକୋଟିନ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଇଭେନ୍ ସୁପାରି ଯୋଉଥିରେ ପଡିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର କଜିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଏଇ କଥାଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯୁବପିଢି ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ହେଲେ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ପିଲାମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ କଥାଟା, ଯୋଉ ସତ୍ୟ କଥା ତମାଖୁ ବିଷୟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ରେ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବିଭିନ୍ନ ସହର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଇଟମ ହଉଛି ହୁକ୍କା। ହୁକ୍କା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଇଟମ ଅଛି। ଆମର ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ ୟୁଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଏତେ ଦୂରକୁ ସାନ ପିଲାଟି ପଡେଇଲା। ହୁକ୍କା ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ହିସାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯେମିତି ସିଗାରେଟ କୁ ଦେଖା ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଦେଖା ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେମାନେ ପଶି ପଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଇ ସିଗାରେଟ, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଗାରେଟ, ବିଭିନ୍ନ ଭେପର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯୁବ ସମାଜ, ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଠାବ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାପନ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପୁରା ଛୋଟ ବୟସରୁ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ 30 years 40 years ର ଗୋଟେ ବାଳକ ବାଳିକା ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାର ତ ତମାଖୁ ଖାଇବା ବା ନିଶା ଖାଇବାର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ ଅଲରେଡି 30 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ତାର ତ ଅନେକ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ହାର୍ଟରୁ ନେଇକି, ଲିଭରରୁ ନେଇକି, କିଡନୀଠୁ ନେଇକି, ମାନେ ଲଙ୍ଗସଠୁ ନେଇକି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଖାଉଥିବ ସେତେ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନରୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବ ସମାଜକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଏବଂ କହିବା କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାନିକାରକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଗୁଟଖା ବନ୍ଦ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତର୍କ ଚାଲୁଛି, ବିତର୍କ ଚାଲୁଛି। ମତେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଗୁଟଖା ଓଡିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଓଡିଶାରେ ବା ଭାରତରେ କି ଦୁନିଆରେ ଗୁଟଖା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୁଟଖା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା, ସାରା ଦୁନିଆରେ ବି ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ହେଲେ ଯେମିତି ଆମ ଘର ଛୁଆ ଗୁଟଖା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଟ ବଞ୍ଚିଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରୁ
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ କଲେଜ କୁ ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ କି ତମାନେ କେବେ କିଏ 10, 20, 50 ଦଉଛନ୍ତି କି ଗୁଟଖା କିଣିକି ନେଇଆ, ଖଇନି ନେଇଆ, ପାନ ନେଇଆ, ବିଡି ସିଗାରେଟ କିଣିକି ନେଇଆ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମାନେ ଯଦି 100 ପିଲା ବସିବେ, କମ ସେ କମ 80 ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ହାତ ଟେକିବେ କି ହଁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ହାତକୁ ଅନେଇକି ଭାବେ ଆଜି ଯୋଉ 80ଟା ହାତ ଉଠିଛି, ସେମାନେ ଗୁଟଖା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାନ ମସଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଡି ସିଗାରେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ହୁଏତ କିଣୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈଶବକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଓଡିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିଭିନ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ବି କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରୟାସ ସେତିକି ବେଳେ ସଫଳ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି ହବ। ଏପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବଡ ବଡ ଥିବ, ରାସ୍ତା ଚକ୍ ଚକ୍ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟ ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଥିବ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ରୋଗିଣା ହେଇକିରି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଯାଇକି ଛଟପଟ ହଉଥିବେ, କେମୋ ନଉଥିବେ, କାହାର କିଡନୀ ଖରାପ ଥିବ, କାହାର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଟାଇପରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ବା ଦୁନିଆ ବା ବିକଶିତ ସମାଜର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର କୌଣସି ମାପକାଠିରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଇମ୍ରାନ ବାବୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁଠି ଆପଣ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ହେଲେ 3-4ଟି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭିତର ପୃଷ୍ଠାରେ ଯଦି NFHS 6 ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହୁଛି ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଛପା ହେଇଛି। ଗୁଟଖା ବର୍ଜନ ଦିବସ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ରେ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ବଡ ଆକାରରେ ଦେଖିବୁ କୁହ କଥା କେଶରୀ ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ହିପୋକ୍ରେସିକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆମେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଦେଖିବୁ ବୋଲି କଣ ରୋଜଗାର କରିବୁ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚୋରି କରିକିରି ବି ଯୋଉଟା ରୋଜଗାର ହବ ତାକୁ ବି କଣ ରୋଜଗାର ବୋଲି କହିବା କି? ସେଇ ଯୋଉ ହିପୋକ୍ରେସି ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାମରିଂ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସରୋଗେଟ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସୋ କଲ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି କହିବି, ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସୋ କଲ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ୟୁଥ ଆଇକନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାର ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଟିଭିରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ପରଦାରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ମିଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧର ଯୋଉ ସେ ଏରିଆର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପରମିଶନ ନ ନେଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହାତ ଯୋଡିକି, ବି ଫୋଲ୍ଡେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, କଦାପି ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଥିବେ ନିକଟସ୍ଥ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବେ, କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର PG ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପଳେଇବେ। 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଟି ମୋର କେହି ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ, ମୋ ପରିବାରର ଯଦି କିଏ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତା, ମତେ କେମିତି ବାଧନ୍ତା, କେମିତି ଲାଗନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ ହବ। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ବିକିକି କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଦୁଃଖ ଦେଇକି, ରୋଗ ଦେଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ଖୁସିରେ ରହି ନପାରେ, କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନପାରେ। ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣ NFHS 6 ର ଡାଟାକୁ ନେଇକିରି
आपण टिके आश्वस्त थिबे जे धीरे धीरे सहरांचल रु कमुची ग्रामांचल रे भी टिके विमुखता आसुची बोली कि कुहा जाउची ए सब कथा जतले तो आपण को लागुथिबो जे मु भाबिली जे आपण को लागि थाई पारे जे आपण माने जो दीर्घ वर्ष धरी परिश्रम करचंती ताहा बोध हुए फलप्रद होउची किंतु आपण प्रथमरु कहिदेले जे मु ए डाटा को मानुची बट ता भितर मध्ये आपन संदेह रहउची कारण तृणमूल स्थिति अलग प्रकार वास्तविक कथा परिसंख्यान में बहुत किछि लुचा छपा थाए परिसंख्यान समस्त को नहीं करी हे न थाए बहुत गुडे रिपोर्ट रो अन्य परस्त अछि जहा को तर्जमा करा जाई पारे किंतु जेतिकी भी रिपोर्ट आछि से संपर्क रे आपनकर कोन मत मो मन को गोटे डाउट आसुची जदी मद पिया कमी जाउची गुटका खिया कमुची बोली कि जदी जदी टिके भी धारणा दिया जाईची रिपोर्ट रे ताहा कोन अन्य आडू को अन्य एडिक्शन आडू को शिफ्ट हे जाईची कि दी तीनटा कथा एठी कहबी गोटे गाँव माने बसती रे मु मीटिंग करूथिली निशा मुक्ति रो जने माँ मते कहले से आउ तमे पुओ तमे आउ से मद फद हमको बुझानी मु काई कि ना मो टोकान को मद काम दउनी मु काई काम दउनी ना से माने बर्तन पाउडर पार्टी अच्छा मु ए जो आपण परिसंख्यान रखुथिले मु खाली गोटे दिग देखैली आपण को दूसरा दिग को आसीबा आ केटर दिग मु बिल्कुल मना करूनी जातीय स्तर रे जो डेटा आसुची मु ताकू मना करी दउनी कि सेगला भूल बोली सेगला बिल्कुल कहू नै सेगला का ठीक थाई पारे निश्चित भाव रे ठीक थाई पारे किंतु मोर कथा हला सत आउ बड़ भी थाई पारे नै सेही कथाटी भी जदी सत जो 2-3% हार कमी जाइची धरा जाऊ 51% पुरुष माने तमाकू सेवन करुथिले वर्तमान सेटा 2-3% कमी छी कैन यू सेलिब्रेट जेते बेले 45% रु अधिक लोक व्यवहार करूछंती हमें सेटा को देखिबानी निश्चित भाव रे उद्वेगजनक मते आश्वस्ति से दिन हबो जो दिन मु देखिबी हाँ ओडिशा रे किंबा भारत रे आउ नामक मात्र तमाकू सेवनकारी अछंती सेतिकी बेले सेलिब्रेट करिवार गोटे मौका आसीबो जा हो एबी आउ अल्प अछंती 2-5% लोक अछंती हमें चेष्टा करिवा आउ 2-5 वर्ष 10 वर्ष लगाइबा आ से माने होय तो छाड़ी देबे किंतु एबे जति बेले मो सामने गोटे बड्डो 45% 46% आंकड़ा थिबो किमिति सेलिब्रेट करिवि हाउ कैन तापर द्वितीय महिला मानक विषय जो कथा टी कुहा होची 22% 23% मते टिके संदेह होची काहे कि ना जति बेले डेटा सब निया जाउची समस्त कैटेगरी रे लोक मानन को एट ए टाइम शामिल करा जाई पारुची तो गोटे बड़ प्रश्न भी करा जाई पारे प्रश्न सब बेले रहिची जो माने सर्वेक्षण संस्था महिलांक पर्यंत जाईचंती महिला पर्यंत गली महिला कोन खोला खोली कहूची कि जे मु निशा खाउची बोली कि हां तापरे नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे बहुत प्रकार रो प्रश्न पचारिबे बड़ बड़ प्रश्न विभिन्न जिंस जानिया पई प्रयास करिवे तन्मध्यरु तमाकू कथाटा क्योंकि छोट कथा है कि लुचि गलानी तो ये बढ़िया भी कथा है पारे माने बड़ बड़ निशा भितरे तमाकू छोट निशा बोलिया देखा होतो लुचि गला छी मु गां जाउची विभिन्न जगह जाउची बस्ती जाउची शहरांचल रे जाउची मां माने बसी थिबे पार्टी रे खैनी जाकी की बसथिबे हमर सर्वे भितरे से माने आसीले की हां से माने आसीले की गां गंडा एकदम भीतर भीतर लोक जी बिड़ी पिउची खैनी खाउची से एई सब परिसंख्यान भीतर को आसीले की से माने एटा गोटे मु जानिनी से माने जदी जस्टिफिकेशन देई देबे भलो कथा जदी आसी थिबे भलो कथा चित्र वास्तविक चित्र माटीर चित्र आमे भिन्न रकम रो देखुछु दूसरा कथा हला एई जो डेटा आसुची अंडर 15 15 वर्ष तळर पिला मानक डेटा कोन कहूची से बढ़िया डेटा किछि नाही मु से नहीं जो कथाटी कुहा जाउची जेमती रखा जाइछि 5 माने एनएफएचएस 5 रे जो 15 वर्ष रु अधिक युवती कथा रहिछि ता तळु युवकक कथा रहिछि किंतु ता तळु को जो पिला माने खाउछन जहां को देखिला हमें बेसी कष्ट अनुभव करूछु सेमान को कथा निहाती टोबाको तो वर्तमान देखिया गले तृतीय चतुर्थ श्रेणी रो छुआ भी आरंभ हो जाउची सेतेबेले ता बयस मात्र 7 वर्ष 8 वर्ष 7 8 15 पाखा पाखी एटी 6-7 वर्ष जो रहिला
ହଁ ତାହାର ଡେଟାକୁ ଯଦି ଏଇ ଡେଟା ସହିତ ମିଶେଇ ଦବା ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ? ହଁ ତାପରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବା କି? ଏଇଟା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଟା ଆସିବ କମି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ, ମୁଁ ତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କରୁଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା 2-5% କମିଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବି ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ମାମୁଁ ଘର ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ, ଛୁଆ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଟ୍ରେକର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ ସବୁ ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ବହୁତ ପିଅନ୍ତି ଲୋକ, ମାନେ ବସ ରେ ହିଁ ପିଇବେ, ଟ୍ରେକର ରେ ହିଁ ପିଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଗୁଡାକ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଆଉ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଦିସ୍। ମୁଁ ୟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛି କି 20 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଥିଲେ ବସରେ ଟ୍ରେକରରେ ଯାଉଥିଲେ, ଧୂଆଁ ଖାଇ ଖାଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଜନଜାଗରଣତା ମାନେ ସଚେତନତା ବଢିଲା, ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେ ଧୂମପାନ କରନି, ଲୋକ ବି ସାଇଡ ର ଲୋକଟିକୁ କହିଲା ଏ ବିଡି ଏଠି ପିଇବନି, ଏ ସିଗାରେଟ ଏଠି ପିଇବନି। ଆଜି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ସେମିତିଆ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେ ଯାଉଛି, ବସ ରେ ଯାଉଛି, ସିଏ ଆଉ ଧୂଆଁ ଖାଇକି ଯାଉନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପଜିଟିଭ ହାପେନିଂ। ଆଇ ଏମ୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ। ମୁଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି କଥା ହବା, ସହରରେ ଯାଇକି କଥା ହବା, ସ୍କୁଲରେ ପଶିକି କଥା ହବା, କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଥା ହବା, କୌଣସି ପିଲା ଆଉ ଖାଉନଥିବେ ତମାଖୁ, କୌଣସି ପିଲା ଆଉ ଆଲକୋହଲ ନଉନଥିବେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ର ଫାଶରେ ଆଉ ଫସିକି ନଥିବେ। ଯଦି ଉପର ବାହାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଶିବ ନା, we can celebrate। ଏବେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଡେଟା ଯେତେ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ମୁଡକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଗୋ। 1% 2% ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହୁଛି ଯେ କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ନ ଗଲେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ବେଳେ କହୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ର ଅର୍ଥ ନିଶା ବୋଲିକି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠି ଶବଦାହ ସମୟରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ଦରକାର ହଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ନିଶା ଦରକାର ହଉଛି। ତ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆସିଛି ଯେ ଏମିତିରେ ତ ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ସହରରେ କୁଆଡେ କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଟି କିନ୍ତୁ ଓଲଟାଟା ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇକି ପଢିବା, ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ରେ ବଢି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଏବେ ବି ଗାଁ ଭାରତର 70% ହଉଛି ଗାଁ। ଏବଂ ଗାଁରେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବେ ବି କମଜୋର ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱିମତ ହେବେନି। କାରଣ ସେଇ ଏନଏଫଏସଏସ ର ଡାଟାକୁ ଖେଳେଇଲେ ପୋଷଣର ସ୍ଥିତିକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି। ଖାଦ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କର ପୋଷଣ କଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପାଣି, ସେ ସବୁ ବି ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମଜୋର ଅଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଫର୍ମ ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବ ସେଭଳିଆ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ଡେଭଲପ କରିପାରିନି ଆମ ଗାଁରେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକ ଗୁଟଖା ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଲୋକ ମଦ ପିଇବେ, ତାହେଲେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ର କଥା ଉଠିବ, ପୁଣି লিভার সিରୋସିସ୍ ର କଥା ଉଠିବ, ପୁଣି ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ର କଥା ଉଠିବ, ପୁଣି କେମୋଥେରାପି ରେଡିଏସନ ର କଥା ଉଠିବ, ପୁଣି ତ ସେମାନେ ଯିବେ କୋଉଠି? ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ? ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ସହର ଆସିପାରିଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଅଛି? କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି? ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଆପଣ ତ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ 5 ଦିନ ଯାଇନଥିବ ସେ ସରିଯାଇଥିବ କାର୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଡି ହଉଥିବ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିବି, ସେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି, ପେସେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ପଇସା ଖାଇଦିଏ। ସିଏ ହଉଛି ସେ ରୋଗ ପଇସା ଖାଇବ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଭଳି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇଦେଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମର ରହିଛି। ଆମର ମାନସିକତା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ସେଲିବ୍ରେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ନିଶା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡିକ୍ସନ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଲାଷ୍ଟ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବି କମ ରହିଛି, ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଥିବେ। ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ
ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମତ ମୁଁ ଜାଣିବି। କୋଟପା ଆକ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ଅଛି 2003 ମସିହାରୁ, ସିଗାରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଟୋବାକୋ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ସେଇ ଆକ୍ଟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନୁ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗାଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଗାଁରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ସ୍ମୋକିଂ ହଉନଥିବ, ସ୍ମୋକିଂ ହଉଥିବ ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ହଉନଥିବ। ସେଇ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ 100 ଗଜ ଦୂରତା ଭିତରେ ତମାଖୁ ଦୋକାନ ନଥିବ। 100 ଗଜ ଦୂରତା ପରେ ମାନେ ଆଉ 2 ଫୁଟ ଆଗକୁ ଯଦି ଥିବ ତାର କଣ ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ମାପକାଠିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭାବିବା ଗାଁ କ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଖ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଛଳନା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଉ ଗାଁ ଖ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଁ ଖ କହୁଛି ଯୋଉ ଗାଁରେ ସତରେ କେହି ଧୂମପାନ କରୁନଥିବେ, ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ନୁହେଁ, ଧୂମପାନ କରୁନଥିବେ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ ନଥିବ, ମୁଁ କଥା କହୁନି, ପୁରା ଗାଁରେ କିଏ ଦୋକାନ ନଥିବ, ଗାଁରେ ଦୋକାନ ନଥିବ, ଗାଁରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ଗୁଟଖାର ସିଗାରେଟର ବଡ ଗୁଟଖାର ଜରି ମିଳୁନଥିବ। ମୁଁ ତେବେ କହୁଛି ଆମ ମାଟି ଖୋଳିଲେ, ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ବାହାରୁଥିଲେ ଜିଆ ଆର୍ଟୱର୍ମ, ଏବେ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ବାହାରୁଛି ଜରି ଏବଂ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଜରି ହଉଛି ଗୁଟଖା ଜରି। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି କଣ ମାନେ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା? ମୋ ପରିକଳ୍ପନାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଗାଁ ବା ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗାଁ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଏଡିକ୍ସନ। ସେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏଡିକ୍ସନ କରୁନଥିବେ। ଯଦି 100% ବି ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ 90% ଲୋକ ତ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବେ, ଆଉ 10% ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉନଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଚଳିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହଉନଥିବ ବିକ୍ରି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲେ ଚଳିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ବଜାରରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଇଏ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତମାଖୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏ କଥାଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବା କଥା, ଆଉ ସବୁ କଥା ପଛରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ପିଲା ନିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ନୂଆ ପିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଡି ସିଗାରେଟ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି NFHS 6 ର ଡାଟାକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଭିତରେ ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ। ସଫଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇପାରିବା ଯଦି ସତରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ଶୈଶବକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଡେଟା ଆସିବ ନା, ସେ ଡେଟା ଖାଲି କାଗଜରେ ଆସିବନି, ଜମିନରେ ଆସିବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ, ତାଙ୍କ ଠାଣିରୁ ଜଣା ପଡୁଥିବ, ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ସେଗୁଡା କିଛି ନଥିବ। ପିକନିକ ଚାଲୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ପିକନିକ ସମୟରେ ପିକନିକରେ କଣ ଚାଲୁଛି ସବୁ, ବାହାଘର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସନ ହଉଛି କଣ ଚାଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ସେ ଉତ୍ସବରେ କଣ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି, ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦିଶୁଛି। ଏଗୁଡାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହବା ବି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ଲିୟରଲି ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଶୈଶବକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, NSS, ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, NCC, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମାନେ NSS, ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ୟୁଥ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍, ସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ବୁଝଉଛି ଏବଂ ତାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନଉଛି। ସେମାନେ ଆଉ ତମାଖୁ ନିଜେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବଡ ପ୍ରଭାବ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଲାଗିଗଲେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିଗଲେ, କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆରାମସେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତମାଖୁକୁ ଇତିହାସ କରିଦେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ, ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ନାତୁଣୀ ନାତି ମାନେ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ।
दिस इज द स्वप्न। हाँ किंतु आमे जदि खुशी ହେଇଯିବା जे ग्रामांचल वर्तमान निशारे रहिचंती आ सहरवासी संयम ହେଇगलेनी बोली आमे जदि रिपोर्ट करिबा ताहले हुए तो समस्या अलग प्रकार हबो। आमे हमकु निजकु धोखा देला भलिया कथा ହେଇଯିबो जे आमे ता भितरु निज सफलतार कथा टिके बाहर करिकरी खुशी होउछु जे आमे बहुत सफल हेई गलुनी बोली किंतु हमकु बहुत लंबा रास्ता जिबार अछि। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान एतिक समय देइचंती आपण ए संपर्क रे निजर मत रखिचंती आ आज दिन रे जेतेबेले आमे पालन करूछे विश्व तमाकू वर्जन दिवस आम समस्तंकर संकल्प हो जे आमे निजे तमाकू सेवन करिबा नहीं एवं जो माने सेवन करूछंती तांकू सेथुरु दूरे रखिबा पई निजर जहा प्रयास हबो जो प्रकार आमे काम करि परिबा से दृष्टि आम काम करिबा। ई स्वतंत्र आलोचना को इथि रखुची। नमस्कार।